न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पंजाब च एक वड्डा विवाद पैदा होया है। विवाद कैप्टन सरकार चा ते कैप्टन दे अफसर ते मंत्रियों च खड़की है। मंत्रियों ने कहा अफसर साडी रिस्पैक्ट नहीं करते। ये कोई पहला विवाद नहीं है। अफसरशाही ते मंत्रियों च लगातार खड़कती रही है। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन्हां थावां दे उत्ते लगातार बैलेंस बनाउण दी गल लोकतंत्र च हुंदी है। कदे ना कदे लोक सभा चों आवाज़ उठती रही है कि जो न्यायपालिका च हो रहा वो ठीक नहीं है। न्यायपालिका ठीक तरीके नाल काम करे, ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं हुंदियां। इस तरह दी गल्लां लोक सभा दे हवाले नाल आउंदियां रहीआं ने ते होर विधान सभावां चों, होर कैबिनेट मीटिंगां चों लगातार ये हुंदा है कि अफसर साडी नहीं सुणदे, अफसर अपनी चलाउंदे ने। पर अफसर कहंदे आ कि लीडर ने जिहड़े ओह अपने मुताबिक चीज़ां करवाउणा चाहुंदे आ। तो इस मसले के उत्ते असीं चर्चा कर रहे हैं। पंजाब कैबिनेट के अंदर खबर आई कि मनप्रीत बादल मीटिंग क्विट करके चले गए। अफसरां ने उन्हां दी गल नहीं मन्नी। मनप्रीत बादल आए, उस तो बाद राजा वड़िंग का बयान आया, उस तो बाद पिंकी का बयान आ चुका। MLA का पिंकी का कहना कि असीं अफसर नूं बाहर कढ दिंदे मीटिंग चों। राजा वड़िंग ने कहा कि चीफ सैकटरी करण अवतार सिंह नूं हटा देना चाहिए उहदे तो। ਤਾਂ ਇਹ ओपन हो चुकी है गल। तो इस गल का मतलब की है? साडे नाल प्रताप बाजवा कांग्रेस पार्टी के राज सभा मैंबर ते साबका कांग्रेस प्रधान, साडे नाल भगवंत मान जुड़नगे, आम आदमी पार्टी के प्रधान, साडे नाल MLA फतेहजंग बाजवा जुड़नगे जिहड़े पार्टी की लाइन तो अफसरां दे उत्ते इतराज़ पहलां भी उठाउंदे रहे ने। साडे नाल साबका IAS अफसर जिहड़े सीनियर अहुदियां ते रहे ने, सीनियर अफसर ने TR सरंगल, वो साडे नाल ने। असीं गलबात शुरू करते हैं इस मसले के उत्ते कि किस तरीके दे नाल पंजाब की सियासत के अंदर वख-वख तरीके दे सवाल खड़े होंदे रहे ने और किस तरीके दे नाल चैलेंज वख-वख तरीके दे तौर दे उत्ते कीता जांदा रहा है। और गैस साडे नाल प्रताप सिंह बाजवा, भगवंत मान, फतेहजंग बाजवा ते TR सरंगल। ते लगातार ये सवाल कोई पहली बार नहीं है। ये असीं जिक्र कर रहे हैं, ना पंजाब च पहली बार है, ना देश च पहली बार है। देश के अंदर भी लगातार इस गल नूं तालमेल नूं लैके कि बेहतर तालमेल किवें होवे। तां असीं सब तो पहला तुहानूं एक बयान सुणाउने आंगे कि इस मसले ते किस किस ने कहा। वो बयान तो बाद चर्चा शुरू करदे हां। कह रहे हैं जी ये कैबिनेट आ, कैबिनेट तो उत्ते की आ जी तेरे बाहर निकलने बैठे कादे लई आ, बिठाउण होर बंदिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर मंत्री ने ये फिर काफी मिनिस्ट्री च बैठे ने नहीं दसन। सब कैबिनेट की मीटिंग थी, उससे पहले से बहस करते बह के करा के आते भी हालात किहड़े ने जी, या सानू रख लो, या सरकार रख लो, या अफसर। ये हुंदी है गल करके होर बंदियां इन्हां दे नाल सहमत खड़े मंत्री। लेकिन मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਾਬਲ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। बराड़ साहब होया कि क्यों मंत्री ਅਤੇ अधिकारी बार-बार आमो सामने हो रहे ने और की मंत्रियों ਦੀ अधिकारी नहीं सुनते ने या फिर वजह की लग रही है? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ TR ਸਰੰਗਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਹੁਣ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, MLAਆਂ ਦੀ,
ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ I would have ensured by this chief secretary should have walked off, not the minister। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो ये सारा ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਇਲੈਕਟ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखो, इस तरह है कि परंपरा तो शुरू दियां ही ने, बट गल इस तरह है आहिस्ता आहिस्ता ये सारे इंस्टीट्यूशनस दिनों दिन डिगते जा रहे हैं। साडे वेले ते असीं इहो जिहा क्योंकि 5-7 तगड़े मिनिस्टर है सन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਟੇਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੀ। तो इन्हां अफसरां नूं कदी असीं हावी नहीं सी होण दित्ता। बदकिस्मती दे नाल मैं ऐदकी पहली दफ़ा वेखिआ कि अफसर बहुत ज़्यादा हावी ने। ते चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैं इहदे च सीधे तौर कसूर गिणूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इन्हां नूं बहुत ज़्यादा लीवरेज दिता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स दे उत्तों दी हो के। ये अज दी नहीं, ये बड़ी देर दी अग सुरग रही है। सो ये अल्टीमेटली हुण ये पोजीशन ये पहुँच गई कि जदों चीफ सैकटरी ने अपने मंत्रियों के नाल जिस किस्म का वतीरा चाहिए, ही इज़ आंसरेबल टू एवरी सिंगल मिनिस्टर। ये निरे सैकटरीज ने, इन्हां दा काम है गवर्नमेंट नूं असिस्ट करना। तुसीं वेखो लिखिया हुंदा सैकटरी टू मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स, सैकटरी टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उहदा मतलब हुंदा जस्ट टू ये सानू असिस्ट करने वास्ते। दे आर नॉट दी बॉसिज, दी मिनिस्टर्स आर दी बॉसिज। जिस तरह फतेह सिंह बाजवा जी ने गल कही है
ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦੀ ਟੀਮ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਹ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਇਆ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆ ਗਿਆ 1000 ਕਰੋੜ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 32 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 3 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर इज अ लॉट ਆਫ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ TR ਸਰੰਗਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ TR ਸਰੰਗਲ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, MLA ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 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 ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ। IAS ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ MLA ਤੇ MP ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਹ MLA ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ MP ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ MP ਆ, ਔਰ DCs ਨਾਲ ADCs ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ MP ਲੈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ SSP ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਮਿਟ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਢਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। 22 ਚੋਂ 21 DC ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, SHO ਨੂੰ ਉਹ MLA ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ MLA ਜਿਹੜਾ ਉਹ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ TR ਸਰੰਗਲ ਨੇ। ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅਫਸਰ। ਜਿਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, IAS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ DC ਰਹੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਟੌਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? IAS ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਗੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੌਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਕੋਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਬੀ ਹੈ? ਸਰੰਗਲ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਈ 4-5 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਟਨਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ DC ਜਿਹੜੇ 1860 1865 ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਡੋ ਵਾਈਜ਼ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 150 200 ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾਤਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਮਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੇ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ,
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ? ਫਤਿਹ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਬੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕਰ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੌਬੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ? ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਪਹੀਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਠੀ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਪਹੀਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਨਵਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਈਸੀਐਸ, ਫਿਰ ਆਈਐਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਸ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵੀ ਸੀ। तो बेनती यह है बहुत चंगा चलते रहे। दोनों जिन्हों की फतेह होना ने भी जिक्र किया, दोनों पहिए लैजिस्लेचर एंड ब्यूरोक्रेसी बड़ी वधिया चलती सी। बट मैं समझना इस टाइम जड़ियां लॉबीज ने, ये लॉबीज जदों हावी हो जांदियां ना तो लैजिस्लेचर की चलती है। जिहड़ी गल सरंगल साहब ने कही है, ही इज़ अ वेरी रिस्पैक्टेबल IAS ऑफिसर, मैं इन्हां दी बहुत कदर करना। उन्हें बिल्कुल गल ठीक कही कि इक्वली केपेबल 150-200 बंदा है, बट तुसी किसी रात च चुक के वेख लो, 19-21 का फर्क होंदा। वही लॉबी आके एक बंदा अगे आ जाता, एक बंदा पिछे आ जाता। शराब के ठेकेदार अकाली दल की सरकार आ जाएगी तो अकाली ठेकेदार अगे ते कांग्रेस वाला पिछे, कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेसी ठेकेदार अगे ते अकाली दल वाला पिछे। भावें रेत माफिया की गल कर लो, भावें ट्रांसपोर्ट माफिया की गल कर लो, भावें अज लिकर माफिया की गल कर लो, भावें अफसरां की गल कर लो। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। 600 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਟਿਆ, 1000 ਇੱਕ ਚ ਘਟਿਆ, 2000 ਇੱਕ ਚ ਘਟਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। तो मैं उन्होंने अपील करांगा अगे वधो, ये सारी चीज नूं वेखो जिहड़ी मैं गल कह रहा बाहरले सूबियां तो शराब आ रही है। 2 नंबर की शराब यादविंदर जी आज तो एक हफ्ता पहले खन्ने विच एक शराब दी फैक्ट्री फड़ी गई। ब्रेक तो तुरंत बाद मैं तुहाडे कोल ही आउणा, तुहाडे तो पुछदे जिहड़ा तुसीं बहुत वड्डा सवाल उठा रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं ਮੰਨ चुके हो कि कैप्टन सरकार इह ते इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी ਜਾਂ गड़बड़ा हो चुकियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ कुछ नहीं बनेगा। मैं ब्रेक तो बाद तुहाडे ते इसे सवाल ते आउणा, सानूं एक ब्रेक ਲਈ रुकना पैना। ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ फिर हाजिर होने। तकरीबन 12:30 बजे उठे लोग अंदर कल होया कैबिनेट के नाल कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस है। उन्होंने कहना कि किस तरह का फेथ खत्म होएगा। सीबीआई इस मसले की जांच करे। श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर जुड़े हुए भगवंत मान, TR सरंगल ते बाजवा प्राप्ति असीं गल अगे कांग्रेस पार्टी दे ओपोजिशन इस तरह के सवाल लेके आउंदी हुंदी है, पर तो पार्टी सारे सवाल बकायदा तौर के उत्ते ने साडे नाल जुड़े हुए सरंगल, साडे नाल भगवंत मान ने। असीं लगातार साडे नाल होणगे दलजीत सिंह होंगे साल कंपनी सरंगल तो तुहानूं ये करदा कि तुहानूं की लगदा सरंगल जी कि ये जिहड़ा मसला है, मसला जिहड़ी गल वो किते ना किते एमओ करना हुंदी है कि बहुत बड़ा सिस्टम है। ये नहीं एक पासड़ तो हो नहीं सकता, पर अनफॉर्चुनेटली हुण भी कैबिनेट कैबिनेट तो उत्ते तेरे बाहर निकलने बैठे कादे लई आ, बिठाउण होर बंदिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਅਫਸਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਾਬਲ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਤੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਅਮੰਗਸਟ them। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਠੰਡੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਖੜਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। TR ਸਰੰਗਲ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਭਗਵੰਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਅਫਸਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, LG ਬਨਾਮ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ IRS ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MLA ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੇ ਪਾਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ MLAਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ, ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਥੱਲੇ MLAਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, MLA ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, MLA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ MLA ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਫਲਾਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ MLA ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਘੁੰਡੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ MLA ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਿਕੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ,
ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢੋ ਚੀਮਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟਡ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਜਸਟ ਦ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਫੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਵੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਪਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਰੀਫ ਚ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 600 ਕਰੋੜ ਘਟਿਆ ਫਿਰ 1000 ਫਿਰ 2000 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਣ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਚਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਮਸਟ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਘਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ 2 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਲੰਬਾ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖਿਲਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ
ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਲੱਚ, ਬ੍ਰੇਕ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣੋਂ, ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬੱਸ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਤਿਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।